ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту дӯстон, падарон ва модарони азиз, хоҳарони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. имрӯз ман бо шумо ҳастам, Салим Султонзода, дар барномаи навбатии 60 дақиқа плюс. барномаи имрӯзи мо бахшида шудааст ба амалҳое ки ҳукумати Тоҷикистон нисбат ба мухолифони сиёсии худаш дар ин авохир рӯи даст гирифтааст. агарчи ин як навигарӣ набошад ҳам, аммо тарзу услуби амалҳояш тағйир ёфтааст, каме бошад ҳам, ва хостем болои ин гап занем. мо чхел ки медонем, ҳукумати Тоҷикистон бо роҳбари Эмомалӣ Раҳмонов дар тамоми аз аввали пайдоиши худаш то имрӯз ҳамеша бо мухолифони сиёсии худаш бо гунае рафтор кардааст, гӯё он мухолифон душманони ин марзу бум бошанд. аммо худаш ки дар фаъолиятҳои ҳаррӯзаи худаш ба камбудиҳо роҳ метиҳад ва афроде ки аз ин камбудиҳо танқид мекунанд, онҳоро айнан душман мепиндорад. ва мухолифони тоҷик, алалхусус фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, аъзоёни ҳизбҳои сиёсӣ дар навбати худ ин камбудиҳои мақомоти Тоҷикистон, ҳукумати Эмомалӣ Раҳмонро дида аз он интиқод мекунанд ва роҳҳои дигаре ки роҳҳои алтернативии ҳалли масоилро пешкаш мекунанд. ва ин ҳаққи шаҳрвандӣ ва ҳаққи конститутсионии ҳар як нафар ва ҳар як ҳизби сиёсӣ низ ҳаст. дар гузашта мо медонем ки ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон мухолифони худашро бо ҳар роҳ аз сари роҳаш дур мекард. кор то ҷое рафта расид ки онҳоро ошкоро ба қатл расонд. як мисоли ошкору возеҳаш ин ҳам бошад ба қатл расондани собиқ роҳбари гурӯҳи 24 Умаралӣ Қувватов дар Туркия буд, ки онро бевосита бо супориши худи мақомоти Тоҷикистон он нафарро ба шаҳодат расониданд. ва баъдан мо медонем ки барое ки мухолифони худашро аз байн барад, ӯ онҳоро ё бо роҳҳои ғайриқонунӣ дуздида ба Тоҷикистон мебарад, ба солҳои дурудароз зиндон мекунад, ҳатто ҷое ҳастааст ки хонаводаи онҳоро ҳамчун гаравгон истифода мебарад ва бо воситаи хонаводаҳояшон ба мухолифон фишор мебиёрад то онҳо дигар садо набароранд ва зидди ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон ва зидди сиёсатҳои ноӯҳдабаронии ӯ дигар вокуниш накунанд. аммо чхеле ки мо мебинем, бо ҳамаи ин нигоҳ накарда мухолифон садои худро бароварда меистанд, вокунишҳои худро карда меистанд, агарчи онҳо ҳамеша зери фишор, зери тазиқ, зери фишорҳои ҷисмонӣ равонӣ ҳастанд, аммо ба ҳар ҳол фаъолияти худро давом дода истоданд. имрӯза мавзӯи мо айнан ҳамин аст ва мо дар ин барнома чанд нафар аз фаъолони сиёсиро ҳамчун меҳмон даъват кардем ки шумо онҳоро хеле хуб мешиносед. агар меҳмонои мо дар студия бошанд, кормандои техникӣ, онҳоро вориди студия кунед, баъд ман онҳоро ба дӯстон ва тамошобинони азизи мо муаррифӣ мекунам. инҷо ҳастанд бародари азизи мо Илҳомҷон Ёқубов, аз аъзои шӯрои Паймони Миллии Тоҷикистон, ки яке аз роҳбарони Паймони Миллии Тоҷикистон, ки хеле аз дӯстон ва тоҷикистониён ва берун аз Тоҷикистон нафарро хеле хуб мешиносед. ва инҷо ҳастад бародари азизи мо Саид Исҳоқ Бобоев, аз фаъолони сиёсӣ ва ҳоло ки дар Аврупо қарор доранд. ин нафарро низ хеле мардум мешиносанд ва дигар тарзе ки мо метавонем ин одамро шиносоӣ кунем, ин аз оилаи эшони Бобоевҳо ё яке аз бародарашон Бобоев Абдусаттор, роҳбари кумитаи шаҳрвандӣ наҷоти гаравгонон ва зиндониёни сиёсии Тоҷикистон ҳастанд. ва мо дигар бародарон агар вақте ки ворид шуданд, онҳоро низ ба шумо муаррифӣ мекунем. салому алайкум дӯстон, оё садои ман ҳастад барои шумо? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бале ҳаст. беҳтарин. ҳарду шумо дӯстонро ман хушомадед мегӯям ба барнома. با همه این سرکاری، با این همه سرتشویشی تکلیف ما رو پذیرفتید. از این ما برای از شما خیلی منتدار هستیم. دوستان عزیز، با اجازت شما من میگم این را اکا الهام و برادر دیگر رو قاری اسحاق. اکا الهام جان، باز سوال اول را من میخواستم از شما سر کنم. وضع امروزه تاجیکستان، یعنی رفتار حکومت تاجیکستان نسبت به مخالفان سیاسی خودش را شما چی طور ارزیابی میکنید؟ یعنی عموما این مخالفت، حکومت و مخالف
بین خودشان چی مناسبت دارند، یعنی حکومت چه خیلی مناسبت دارد و مخالفت با او چه خیلی مناسبت میکنند. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم برادران عزیز و تماشابینان گرامی و برادر سلیم جان و برادر گرامی ما سید اسحاق. من حکومت آغازش واقعا با یک جنایت سری حکومت آمده است، با سلاح، با قتل، با رفتارهای غیرقانونی. البته اگر ما به این سوال شما چندان خیلی یک سوال گلوبالی است، یک سوال خیلی جواب دور و دراز میخواهد، اما همین یا رژیم رحمانوف نگاه کنیم، ببینید که از همین حقوق ویرانکنی های اگر عادی اگر آغاز شده باشد، یعنی اول آهسته آهسته با مردم گفتن که آزادی و مردم سالاری میاریم، اما این چیز را آورد نتوانستن، برعکس با قانون ها ویران کنی حقوق مردم را پایمال کردن آغاز کردن و اصلا این بعد از سازشنامه صلح برپا شد. ولی آخر آمدن به از همه جنایت وزنین ترین که در جامعه بین المللی، این جنایت ترانسمیلی، یعنی که ترانسمیلی ملی، جنایت های ترانسمیلی میگوید، یعنی برای مخالف شده خویشاوندان و نزدیکان او را تحت عذاب، تحت رنج، تحت گرفتن مال ملکی آنها دست میزنند. این یکی از جنایت های وزنین است. خوب به مخالف هر کاری که انجام میدهد خیلی دیگر معلوم است که مخالف است، خودش برابر حکومت مخالفت دارد و یک حرف میگوید که برای حکومت، برای از اون طرف عکس العمل نشان میدهد. ولی وقتی که به جنایت های ترانسمیلی دست میزند، یعنی به خاطر مخالف خویش و اقربا، نزدیکان، برادران او را تحت رنج و عذاب و درد و شکنجه قرار میدهد و بالای آن مال و ملک آن را میگیرد، این یکی از جنایت های وزنین ترین در جامعه بین المللی حساب می شود که امروز آخرین جنایتی که رحمانوف نکرده بود، یعنی که این شروع شد البته از سال 2015-16 و ببینید که خانواده نزدیکان من را، مادر، خواهر و دیگر نزدیکان من را مال و ملکش را گرفتند و برق آن را، برق عمکای مرا در زمستان قطع کردند که اینها به جنایت های بین المللی و جنایت که این یک هیچ محل فهمانده نمی شود، یا زبان دیپلماتی، زبان حقوقی، زبان انسانی را حتی نمی فهمد و با او همه جنایت ها گویا که ممکن است و به این جنایت ها میزند، اگر چنده که سازمان های بین الملل، کشورهای ابدقدرت هم در گزارش های خود تاجیکستان را خیلی تنقید میکنند، ولی ببینید که به این حکومت رحمانوف هیچ تاثیر نکرده است و این جنایتاش روز به روز افضلیت داده ایستاده است و به این جنایت وزنین رسیده است. و حالا ببینید که در همین روزهای آخر و منزل زمین رئیس کمیته نجات را، یعنی که ایشان عبدالستار بابای فرا گرفتن که در اینجا خود برادر و گفت ایستاد که حتی دست از این جنایت نمیکشند و معلوم است که جنایت اینها مخالف با حکومت هست. ببیند و بیشک آن یعنی که باور داشته باشد که آنها از این عمل یعنی که در کنار نخواهند گذاشت، یعنی با آنها هم همین طرز خواهد شد. خیلی که با شما، با من، با ایشانی عبدالستار و ده ها و صدها نفر دیگر مخالفا که امروز مال و ملکش را گرفتند، نزدیکانش را مال و ملکش را گرفتند، یعنی این جنایت خیلی وزین است، جنایت ترانسمیلی است و حکومت جمهوری تاجیکستان افسوس که به این کار دست زد. ولی مخالفان با حالا با راه دیپلماتی، با راه حقوقی، با راه رسانه‌ای مبارزه خودش را کرده ایستاده است و هیچگاه با همان طرزی که رژیم را دست زده است، من باور دارم
خودش را در جامعه بین المللی چون شرمنده این جامعه بین الملل و شرمنده ملت نخواهد شد. با این جنایتش امام رحمانوف هم در نزد جامعه بین الملل و هم در نزد خود ملت تاجیک شرمنده است و این شرمندگیش تا روز قیامت باقی خواهد ماند. یعنی واقعا من 100% باور دارم که مخالفا آن جنایتایی که رحمانوف میکند به این دست نمیزند و ما با طرز قانونی و با طرزی که جامعه بین الملل اجازه داده است مبارزه خود را دوام خواهیم داد و رحمانوف و حکومت رحمانوف هم بداند که با گرفتن مال و ملک با شکنجه نزدیکان ما به هیچ گونه قدرت دست نخواهد یافت و این در تاریخ خیلی زیاد است که در همین کشور ما لیتوایی که من زندگی دارم در عهد شوروی هم بسیاری آن مال و ملکش را گرفتن، زمینش را گرفتن، خودش را شکنجه کردن، به سیبیر بدرقه کردن، به قزاقستان بدرقه کردن. ولی وقتی که استقلالیت به دست آمد هر نفری که زمینش را از دست داده بود، خانه و جایش را از دست داده بود، بعد آن به دست یافت. صداتون برای من صداتون کم کم قطع شده شده است. نمیدونم تنها برای من باشد یا برای همه دوستان. دوستان خاطررسان میکنیم که ما در افیر مستقیم قرار داریم و بعضی کمبودهای تکنیکی روی میتید، از این عذر ما را قبول کنید. اکویلام جان حاضر صحبت با دوام میتیم. من در اینجا میخواستم از قاری اسحاق یک سوال کنم. اولا که برادر سید اسحاق خوش آمدید به برنامه. ما امیدوارم که شما خوب و سلامت هستید. حالا اکویلام جان اینجا در وقت صحبت از اموال شما، از اموال برادر شما، از بابای ایشان عبدالستار یادآوری کردن. حالا شما گفته میتونید برای ما و تماشابینان که چی حادثه رخ داده است، یعنی چی بالای شما چی معما و چی مشکلی آمد که شما روزهای نزدیک هم به طور نوشتن یک اظهارات دادید، برادر شما ایشان عبدالستار با طور نوار یک اظهارات دادن. مرحمت شما با ما و تماشابینان کم در روشنایی میانداختید. لطفا. صدای من هست؟ بله صداتون هست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود به شما مجری محترم برنامه خوب و به تمام مبارزان و کسانی که آزادی خواهند و برای آزادی تمامی ارضی ملتمان کوشش و سعی خود را می نمایند. بله، چنانه که برادر الهام جان قید کردن برای غصب نمودن مالکیت شخصی ما که از بابا کلانمون با ما رسیده بود، خانه بنا نموده بودن در آن حولینه که داشتند. تا این زمان ما چند بار اون خانه رو از نوسازی کردیم و در اونجا به وایه رسیدیم. اونجا با همراهی تمام برادران، حتی همسایه‌مون، بعضی همسایه‌مون از خشتبران نزدیک عمکام‌هایمون در نزدیکی ما زندگی میکنند. من میخواهم برگردم به قفاتر، همون بعد از وضعیت ناگواری که به پیش اومد بعد از 2015، اینها از همون اول شروع کرده بودن همین غصب کردن و از بین بردن آثار ما رو. حالا اینجا من کلمه آثار رو به کار بردم. اولین کاری که کردن در دهه ما، پدر من یک مسجد بنا کرده بود که در همون دهه خوجا قینر، حالا در رسانه ها ذکر کردن که لب حفظ، در همون خود لب حفظ یک مسجد رو در سال حدود 1989 بنا کردن که آهسته آهسته آزادی های دینی به وجود می اومد. اون وقتا اولین مسجد رو در همون دهه ما بنا کرده بود پدرم. همون مسجد تا همین سال 2017 تا سال 2018 فعالیت داشت. بعد از درگذشت پدر من، عمکی هم ایشان قاسم جان میگن، ایشان امامتی و سرخطیبی همون منطقه رو بر عهده داشتن. حتی همون مسجد رو اومدن با بهانه ای که ما آبادکاری میکنیم، گل و گلکاری میکنیم، با فرمان مرادعلی سعیدوف، همون سرداری حاضر باشی همون امام علی رحمان که از همون همسایه دهه ما هستن، با فرمان ایشان گفتن اومدن مسجد رو تماما بالکل خراب کردن. حالا در دهه ما مسجد نیست، حالا دهه بالا و از دههای دورترمان هست. میگوین که مرحمت مسجد اینجا هست، شما برای به دیگر مسجدها. اونها از اونجا شروع کرده بودن. آثار پدر من که همون مسجد رو گذاشته بود که بعد از سرش برای او
اجری و باقی بماند. آثار پدرمان را از بین بردند. بعد از اون بعد فشار و تعقیب و همینها ادامه داشت. اون فشار و تعقیب ها که از اول شروع شده بود. خانه های خودمان را از دست دادیم. برادرم چی خانه و در ماشین داشت از دست داد. حالا بعد در دوام در رفت صحبت من میگویم که چگونه ما دارایی و منزل خود را از دست دادیم. خب فشار و تعقیب و اینا شروع شد. از خانواده ما مادرم و خودم رو گروگان گرفته بودم. حالا شما مسئله گروگان رو اینجا ذکر کردید. حالا گروگان رو بعد میگذاریم. مسئله زمین حدود 72 سال بود. اون زمین و خانه مالکیت شخصی ما بود و خیلی که من در شبکه اجتماعی خود در فیسبوک قید کردم. اون زمین بالاخره مادر من 2017 به اثر همین فشارها از دنیا رفت. مادر من وصیت کرده بود که همین زمین به برادر خردی هم ایشون بابایف عبدالشکور و برادر بزرگی هم بابایف عبدالستار که وارث همگونه همان بود و به خواهرم که اونم در خارج زندگی میکند. به خاطر همین تحت تعقیب و فشارها با همراهی شوهر و فرزندانش با همین 3 نفر وصیت کرده بود مادرم که به همینو بخشیدم. حالا ما تعجب آورش اینجا است که به خاطر مشکلات سیاسی و ناگواری که ما داریم از اینها سوء استفاده نموده. قبل از اون هم اومدن گفتن که شما اگر در هر کجایی که میخواهید شکایت کنید، شما هر جایی که میتونید بروید عرض خود را بکنید. ولی من حاضر بودم، شاهد بودم که وقتی که بعد از 3 روز مرگ مادرم ما را در کمیته امنیت بردن، در شعبه کمیته امنیت ناحیه رودکی، همون کارمند امنیت حتی نام و نسبش یادم هست، بایوف یونس، و من برگشت گفت به همین لفظ که شما این رو بدانید که در نزد قانون یک سگ یک کوچک حتی قدر دارد، ولی شما هیچ قدر منزلت ندارید. شما هر کجایی که شکایت کنید، هر کجایی که عرض داد کنید، هیچ همه اینها بیفایده یک پوچ خالی میماند و هیچ کس به داد شما نمیرسد. شما ببینید طرز رفتار رو با شهروندان خود تاجیکستان از طرف کارمند خود کمیته امنیت دولتی ملی تاجیکستان، حالا چی برسد به دیگرهایش. حالا باز مرحوم پدرم این خانه رو دوباره بنا کرده بود و برادرم ایشان عبدالستار دوباره اینو با کلی تعمیر نموده بود. خیلی که در رسم هست ولی دیگر رسم من نگذاشتم. بسیار خانه با حشمت خوبی برای مرحوم مادرم هم کرده بودیم که هم با هم اونجا جمع شدیم. هر ماه هیچ جمع نمیشیم، 2 بار 3 بار جمع شدیم. اونجا مادرم بود، برادرم زندگی میکرد، خواهرانم بودن همراه اونها. حالا با این مشکلاتی که پیش اومد، مشکلات سیاسی و حتی نبود امنیت برای خیش تبارمون که حتی نمیتوانند برای یک ملک شخصی خودمون بران عرض داد کنن از ترس، برای از ترس که هیچ امنیت ندارند. حتی اونها رو گوشزد کردن که قبلا شما وقتی که در جایی که مراجعه کنید بفهمید که برای شما پروندهتون سیاه‌تر خواهد شد و احوالتون بدتر خواهد شد. این بود مشکلی. و اما مشکلات ناگوار سیاسی و فعالیت‌های سیاسی من و برادرم باعث می شود که همین کارا رو بیشتر بکنن. حالا من گفته بودم که چرا بگویم که چگونه خانه‌های منزلی خود را از دست دادیم. باز هم برمیگردد بر همین فعالیت‌های سیاسی خودمون که من خودم در همون جا بودم. حالا من هیچ فعالیت سیاسی نداشتم در داخل. بعد از 2015 دیگر از اینجا هم از خود ریاست اولی خود شخصی اول رهبریت تاکید کرده بودن که در داخل هیچ فعالیت نکنید به خاطر نبود امنیت خودتون. من هیچ فعالیت نداشتم ولی من رو گرفتن مسئله برادر عذر میخواهم که سخنتون رو بریدم، عذر. یعنی این همه فشار و این همه قانون‌شکنی ها از جانب حکومت مخصوص برای فعالیت سیاسی شما و خاندان شما، همین خیر؟ بله کاملا درست است. خب حالا برمیگردیم به مسئله گروگانگیری. ما چگونه خانه‌هامون رو حالا ما شما تو صحبت دوام میدیم. حالا هیچ جا نروید. اکوای الهام جان همینجا هستن یا بیرون شدن؟ چون که اینجا میخوام با ایشون یک سوال داشته باشم. اگر بیرون شده باشن خیلی صحبت رو با شما دوام میدیم. هیچ باکی نیست. اینا بینیده برادر سیدیسا، شما میگوید که عیناً برای فعالیت سیاسی شما یعنی همون فشار و تضییق و این همه مشکلات و پرابلم و بالای سر شما آوردن. اینا بینید که بعد از سال 2015 اکثری مخالفان هجرت کردند بیرون از تاجیکستان و تاجیکستان رو ترک کردند و شما حالا در اروپا قرار دارید. بعد از این از جانب برادر شما و دیگر فعالان مخالفان
سازمان تأسیس داده شد با نام کمیته شهروندی نجات گروگانان زندانی سیاسی تازه، یعنی یک سازمان حقوق بشری برای حمایت از زندانیان سیاسی. یعنی فعالیت سیاسی را گیریم یک طرف است و فعالیت حامی حقوق بشری یک طرف دیگر است. برادر شما با این کار شروع کردن، اما بر بالای این ما چخیل که در رسانه ها خبر داریم در زندان یکی از برادران کلان و بزرگ شما در زندان قرار داشتند و دیگر از خانواده شما 2-3 نفر در زندان بودند که آنها را در زندان به شهادت رساندند. چنین نیست؟ برادر من رو نه، یک تا جیان نسبمون بود. جیان نسبتان یعنی از خاندان شما؟ در زندان موقتی خودم بودم. و از اونهایی که از صفی از عموما از خانواده شما، از همین اولادی که شما میگید، و از روی شنیدن من چند نفر در زندان هم بودند و چند نفر، یک نفر یا 2 نفر رو به شهادت هم رساندم که شنیده بودم من. و همین خاطر این سوال در زندان موقتی خودم بودم. حتی مادرم رو گروگان گرفتن. همین اویله بابایشان که پیش از امون روز شب روزایی که ما کوشش کردیم رو از کشور خارج کنیم به خاطری که دستگیر نشود و خب آیندهشون میدونستیم، خانواده‌شون رو یک روز به گروگان گرفتن و خود من رو حدود 20 روز گروگان گرفتن. حالا بعد اگر در این موضوع صحبت کنیم بعد میگویم که چگونه آزاد شدم و چقدر پاره از نزدیکان من طلب کردن و چی فشارها بر سر من آوردن و چی بلاها من رو به قوای برق گذاشتند و حالا همین ها بودن. حالا این دو تا از جیان نسبای ما در زندان، یکی اش تو انوزا یکی اش رو بازار شت لب به شهادت رسوندن. ما جسدش رو از زندان بیرون بردیم به نام عبدالفضل. صداتون پس شده که صدای شما هم پست است. گروه تکنیکی بچه ها خبر گرفتن مشکل در چی است؟ چون صدای مهمان هم پس، صدای خودم هم پس شد. صدای شما را من کم میشنوم. خب این مشکل رو برطرف میکنیم. حالا این همه عمل ها در کدام منطقه توی شما زادی و فکرم کلوب هستید چنین؟ بله بله. صدات اکنون خوب شد. اکو الهام جان وارد شده، من یک سوال میتیم با اکو الهام جان، بعد اکو الهام با جواب میتیم، بعد صحبت رو دوام میتیم با شما برادر سیدی ساخت. اکو الهام جان اینا بینید که صدای ما هست از در داخل موشی شدید. بله من در یک جا هستم، شاید اینترنتم قطع شود. من عذر میپرسم از همه شما و بینندگان. شما سوالاتید انشاءالله کوشش میکنیم جواب بدیم، دیگر منو مرخص میکنید. خوب شده است. حالا اینا بینید که این همه رنج و عذاب‌هایی که بالای مخالفان داده ایستاده است مقامات، این به خاطر فعالیت سیاسیشان هستند. اکنون حالا یکی از همون نفری که در زیر همین فشارهای قرار داره، یعنی شما حتی تا مال و ملک شما رو مصادره کردن. سوال من تنها برای شما چنین است که آیا مخالفان را با همین راه ترس دادن امکان دارد؟ یعنی مخالفان از مبارزه دست میبردارن یا نه؟ البته هیچگاه یگان مخالف دست نمیبردارد و از اون جمله مخالف های تاجیک هم اگر ما تاریخ را نگاه کنیم، در عهد آلمان فاشیستی، در عهد امپراتوری فرانسه، یعنی که در همه عهدایی که همین گونه رژیم داشتن مخالفا بود و همین تا حد همین عملهای غیرقانونی، عملهای جنایت‌های بین‌المللی و جنایت‌های ترانسملی میشد، ولی هیچ مخالف از دست نکشیده است و ما هم تاجیک‌ها هم دست نمیکشیم. من باور دارم به خاطر اینکه اگر دست میکشیدیم همون سال 2015 یا 2014 که جنایت‌هاش عملاً جنایت‌های رژیم رحمانوف بالاتر و بالاتر میشد و جنایت‌هاش وزن‌تر میشد، بالای مخالفا دست میکشیدیم، ولی هیچ وقت مخالفای تاجیک دست نمیکشد تا آخر برای آزادی وطن، برای پیشرفت وطن، برای آزاد کردن وطن از دست این رژیم غاصب فعالیت خواهد کرد. یعنی که در تاریخ هم اثبات شده است که هیچ وقت مخالفات دست نمیکشد و چخیلی گفتم ما هم دست نخواهم کشید و خیلی خب تمام شد.
خب صدای شما دیگر قطع شد. سلامت باشید اکا الهام جان، خیلی منتظریم که و تکلیف ما را قبول کرده برنامه آمدید. معلوم است که شما در راه هستید و مشکلی تکنیکی سرزده شده. به هر حال از آمدن شما، از پاسخهای شما منتظر هستیم. سلامت باشید اکا. بله من عذر میپرسم از همه شما. خیلی چنین یک روز شد که سفر من و برنامه شما هم در همین ساعت ها شد. من عذر میپرسم و از همه بینندگان تشکر. سلامت باشید اکا. برادر عزیز سید اسحاق، شما همینجا هستید؟ اکنون هر دو صحبت میکنیم. اکنون شما با تماشابینان ما، تماشابینان برنامه 60 دقیقه که در کانال پیمان لایف رفته شده است، از فرصت استفاده برده به همه تماشابینان گفتنی هستم که فکر و نظرهای خود را نویسید و آبونه شده را فراموش نکنید. حاضر برادر عزیز سید اسحاق، اکنون تاریختان را نقل کنید. از کجا سر شد و به کجا آمده رسید؟ مرحمت. شما را گروگان گرفتن گفتید، یعنی چی معنی دارد گروگان گرفتن؟ ما گوش میکنیم. بله باز هم از همان مشکلات گروگانگیری، مسئله گروگانگیری گفتید شما. در حکومت یک روند کاری دارند که همین گروگان گرفتن رو برای خودشون قانونی کرده اند. مثلا میفهمند که یکی از پیوندان، یکی از مبارزان، حالا شاید که این همون مبارز اون پیوندش رو در سالها یک بار در کدام توی ببیند، میبیند که همون یکی از پیوندان مبارز است، اون رو میروند میارن با مثلا ریاست مبارزه با ضد جنایت های متشکل همون اوبا میارند و اون رو حبس میکنن. بعد خانواده‌اش زنگ میزنن که بیا فرزند تو با این گناه ها، با این جنایت ها دست داده است، در حالی که هیچ کاری نکرده است و از هیچ خبر نداره، نمیدوند که حزبش چی است و سیاستش چی است، همین کلمه رو معناش رو حتی نمیدوند. همون رو مثلا میارن مثل خود من. حالا من فعال بودم از سال 2004 تا 2005. افتخار این رو دارم که یاوری، اولین یاوری استاد محیدین کبیری در قرارگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودم. ولی پس از اون ما فعالیتمون در تمام چهاربینی‌های سیاسی بود. حالا آشکارا هم که ما رو اگر کسی نمیدید، ما اعضای فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودیم. همین طور میارن همون مثلا پیوند همون اعضای ریاست باشد یا که اعضای فعال حزب باشد میارن در اونجا، بعد زنگ خبر میکنن با نزدیکانش وقتی که اون اومد، بعد معامله میکنن چگونه که یک جوگی در یک گدا در راه میطلبد، ببین میخواد که پولی بسیار به دست بیارن، مردم با او پول بدهد، پیش از او چند تا پول در بالای همون توقیه‌اش از چیز است که کوسه است که میموند برای گدایی نمودن، میگذارد که تا مردم ببیند که به من پول دادن دیگه رو اونها هم تشویق شوند به اون پول بدهند. همین گونه مثل همین رفتار میکنن، زنگ میزنن به خانواده‌های همون کسی رو که آوردن، با اون معامله میکنن، از 50-60 هزار مثلا شروع میکنن سومانی یا که دلار. مثلا خودی بنده رو بردن شب در یک چایخانه داشتیم شامگاهی میخوردیم، من رو با همراهی یکی از دوستان بردن. همون شب اول از نزدیک 50,000 دلار طلب نمودن. برای چی؟ چون که میدونستن که تمام شرکت های بابایف ابسطور در اختیار من بود. من رئیس شرکتی، یکی از شرکت‌هایش من بودم، مشاور اقتصادیش من بودم، همه کارا و فعالیت‌های اقتصادیش من به پیش می‌بردم در منطقه پامیر و بدخشان و سوغد و همه جا. اساسا من همه کار این رو همه‌اش رو میدونستن. خب داشتن آدمایی که با من نزدیک بودن، حالا در اون داخل خود فروخته هم بسیار است. از همین وضعیت سوء استفاده کرده بردن من رو. همون شب اول 50,000 دلار طلب کردن. نزدیکان من گفتن آخی برادری من چی کار است که شما از این 50,000 دلار طلب میکنید؟ خب گفتم بردن آوردن. وقتی که خودم را بردم به همون در بازداشتگاه موقتی زندانی کردن، بعد گرفتن شب ساعت 1:12 بود، ما را دوباره آوردن. پیش از این که به اونجا برم ما را سود ناحیه شاه منصور بردن. ساعت 7-8 شب سود کارمند سود اونجا کار میکنه، اونجا نشسته است در ادارهش. گفتم تو چی ساعتی کاری تو شما تو 5 حد اکثر تو 6 است، تو اینجا این وقتی ساعتی کاری چی میکنی؟ هیچ جواب نداد. گفت که شما رو یک جنایت مأموری کردید به خاطر همین فلان نمیدونم کارمند وزارت کارهای داخلی رو گویا که ناراحت کرده باشید. گفتم ببین شما این کار رو میکنید، من میدونم که برای چی آوردم، من هیچ کس هم اون پلیس رو بیار من رو نمیشناسم، من اون رو نمیشناسم، در حالی که همه رو توری کردن، امضا کردند و از طرف هر کدامون.
گفت خب شما اینجا امضا کردید. گفتم شما فکر میکنید که فردا پسر تو رو همین روز با سر پسر تو نمیاد؟ اگر پسر تو در همین حالت باشد شما چیکار میکنید؟ خودت تو باشی چیکار میکنی؟ خلاصه گپایی رو که گفتم کمی تاثیر کرد با سودونه که همین خیلی به من فهموند. همه کارمندان اپراتیو اوباب رو بیرون برو، گفت یک لحظه شما بیرون بیا، من با سید اسحاق کار دارم. همین خیلی به من گفت و صحبت کرد، فهموند که گویا که من هیچ اختیاری ندارم، اما کارمند سود گویا هیچ اختیاری نداره. گفت که همین خیلی با همین لحن منو فهموند که همین کارا هم سپارشی است، ما امکان نداریم که همین کارا رو نکنیم، حتی اگر خشتبار نزدیکمون باشد بیارن اینجا. خلاصه من رو گرفتم، سودم رو بریدن، قانونی کردن، با گفته خودشان بردن با بازداشتگاه. ساعت 12:30 شب بود آوردن مرا. من فکر کردم نمیدونم تقوی هم پیدا شد یا که پول یافتن دادن که مرا خلاص میکنن. مستقیم آوردن با سر ماسک کشیدن، دستام رو با پشت ناوشنیک زدند و با زمین با شکم خواباندند و یک 10 نفر با بالای پشت و پا سرم پایشون رو گذاشتند و قوای برق رو شروع کردن از سر دادن. تو بگو که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مرا دلیل نداشتن که من اعضا بودم. تو بگو که من سلاح داشتم. تو بگو که من اعضای گروه مرحوم حاجی حلیم بودم. تو با حاجی حلیم بودیم شب. همه همین گناه ها رو میخواستن بر من وارد کنن و همه همین ها رو در دلم رو سیاه کنند و خلاصه که زیاده از 15 سال روانه زندان کنند. به خاطر چی؟ برای اینکه برادرم بابای افساتو رو دستگیر نتونستن دستگیر کنند. به جای اون مرا یک رزولتاتی کارشان کنند و هر کسی رو که می آوردن به اونجا خود به وزیر داخله همین شده حفیظ گزارش میداد. وزیر داخله رفته به خود پرزیدنت رئیس امام علی رحمان گزارش میداد که ما فلانی رو آوردیم، اعضای حزب نهضت اسلامی بود، برادر فلانی بود یا که فلان. همین زندانیان سیاسی رو من یک تا یک آگاهی دارم که از اون داخل وقتی که اونا صحبت میکردن، کسایی که ما رو نمیدونستان در پیش ما این سواد، خود همین رحمان و هر یک تا اونها رو مهلت حبسشان رو بریده است. فلانی عمرباد، فلانی 26 سال، فلانی 20 سال. همین خیلی شما حکم خود رحمان رو صادر کردن. مثلا بعضی ها گفته است که از 20 سال تا 30 سال همونا رو کارمند سود 26 سال داده است، چون حرف رحمان چی شود بالاتر میکنن از 25 بالا و پایان نه. اینها با پیرمردان چون بابای دانه رحم نکردن، چون مثلا دامناز عبیدالله رازق، حالا برادر الهام جان گفتن که هیچ کس از مبارزه دست نکشید. اگر دست میکشیدن پیرمردانی که به قول معروف هیچ توانایی که در آنها باقی نمونده بود، آنها دست میکشیدند و میگفتن که 2 روز دیگر عمر ما باقی مونده است، بیا دیگر زندگی خودمون رو کنیم. یا اینکه جوانترین آنها مثلا عبدالقهار دولت و قیام الدین عوض، اینها همه هیچ کس، من فکر میکنم هیچ آدمی عاقل، شخصی عاقلی که باز پایش رو از چارچوبه قانون بیرون نگذاشته است، از راه راست هرگز کجراهی نمی رود. راه مبارزه، راه فعالیت های سیاسی، این کنشگران یک راه استواری هست که انسان عاقل را روز تا روز مستحکمتر میکند و در راه خود استوارتر. خلاصه این گونه مرا به گروگان گرفتن. حدود 20 روز بعد از اون قدر شکنجه ها تا ساعت 5 صبح همون با قوای برگذاشتن ادامه داشت. حالا خداوند خودش شاهد است و همون اپراتیونیکایی که همین کار رو کردن، من رسمی اون کسی که قوای برقچی هست در اونجا، رسمی اون رو من در شبکه پرت افته بودم. اون رو هم میدونم. خب من بالاخره هر یک تا اون رو آهسته آهسته آرام آرام میدونم که کی چیکار کرد، کی در اونجا چی کار میکند. حالا سردار شعبه مبارزه با ضد اکستریمیست نعمت سیبرهان سید جعفرов بود، اونجا ما رو دستگیر کرد. از همون چایخونه که ما داشتیم شامگاهی میخوردیم. حالا بعد از اون بعد چی وظیفه رفت، هر کدام اونها رو ما نه از نزدیک خوب میشناسیم. حالا شاید اونها که ما رو هویت ما رو حدود 40% شناسایی کرده باشد، شاید 60% ما رو نمیدونستن که اصلا ما کی هستیم، ولی ما 100% اونها رو میدونیم که کی بودند و چی بودند، هرگز فراموش نخواهیم کرد. من باوری کامل دارم که هر یک شهروندی که در اونجا چی در حکومت رحمان خود را فعال میدوند و چی چاپلوسی میکند و نمیدونم پشتیبانی از حکومت رو، خانواده هر یکی آنها این مشکل را دارد. حتی خودشان، ما اگر بخوایم نام ببریم، از داملا سراج‌الدین شروع کرده چگونه حرفای قبیح میزد بعضی مبارزین. آنها سگ‌هایی هستند که هو هو میکنند. ما پادشاه داریم، ما شکرانه پیشوای ملت میکنیم گفته بود. حالا در کجا است و سرنوشتش چی شد و چی روز به سرش اومد. من نمیخوام که یک کس، یک مسلمان، یک بنده خدا همین روز رو ببیند به همون جایی که همونا میخوام بروند. دشمن کس من نمیخوام اونجا برم، ولی عاقبتش چی شد؟
عاقبت این خواری دنیا و آخرت خواهد بود. این رو همه مبارزان بدونن. من باوری دارم که اکثر شهروندان کشورمان هجرت رو دیدن، رفتن در کشور روسیه، چی عذاب‌های رو کشیدن. والا کسانی که والا میگفتن که بعضیا در فلان حزب است ولی سخنگویی رحمانов رو میکند. مثال بزنیم، اگر برادر ما سید جعفر عثمان، والا چی شد سرنوشتش؟ قواها بین همدیگر میزنن. دعای مظلومین برای اونها حتما اجابت خواهد شد. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اخرجنا من بینهم سالمین. حالا اگر سید جعفر عثمانov در گروه کماند به قول معروف یتیموف باشد، حالا کماند پروکراتور گنرالی که با رحمانov خدا شده است و بجیل اسبش از طلا گشته است و میخواد هر کاری رو میخواد میکند، دیگر هیچ کس حقی حرف زدن با او ندارد. اگر از خیلی بابا اشون برادر سید ساخت. حالا بیاید برگردیم به موضوع. واقعا این را بینید که خود شما تاریختان رو گفته ایستادید، من حس کرده ایستادم اون احساسات و اون دردی که در داخل شما در قلب شما هست خیلی اون بیرون شده ایستاده است. من خودم حاضر حس کرده ایستادم، باور دارم که تماشابینان هم این چنین. این را بینید برادر عزیز، این همه فشار آمد، این همه تعدیل، این همه مشکلی ها، اما شما دست نبرداشتید از مبارزه. برادر شما از مبارزه دست نبرداشتند تا آخرین چیزتان را از دست دادید، اما از مبارزه دست نبرداشتید. امروز آمدن سری خانه مال و ملک میراثی پدرتان که 73 سال پیش مثال چند سال پیش مثال گفتید ساخته شده است و بنا شده. این به چه خاطر آنها این را کردند؟ حکومت چی میخواهد با این کار رو کردن؟ ولی پیشتر با الهام جان صحبت کردیم، مقامات خانه های او نفر رو هم مصادره کردن، پیش از این دستری منم این بلا رو آوردن. به نظر شما آنها چی میخواهند؟ مقامات چی میخواهد؟ مرحمت. بله، حالا برادر الهام جان بسیار بیشتر اینها رو ذکر کردن، ولی بیشتر فکر و عقیده مقامات بر این هستند که همین مبارزان رو یک با همین کارهایشان یک نمود جلوه بدهند که همینها در اندازه خیانت کردن که بخشیده نمی شود، حتی مال ملکشان گرفته می شود، تا اینکه همین انگیزه شون همین است که عمر حکومتشان را بردوام کنند، را درازتر کنند، تا اینکه باز بتوانند همون جلادانی که دارند بر تمام مبارزانی که هستند باز همون قدر تجاوزی که میتونن بکنن، همون قدر فشاری که بیارن بکنن. شما حالا یک خانه ما اگر می بود در میان، ما میگفتیم بالا با پسش یک از بحر یک خانه میگذاریم بگذار ملت راحت زندگی کنه. اگر ملت راحت می بودن با همه این بالا بر سر همه نمی اومد. ولی شما برگردید به عقب‌تر به سالهای 2009 10 وقتی که امام علی رحمان بسیار سینه زد و بسیار دغدغه از این کرد که من تا آخر سال 2010 یک تا از اگریگات‌های گس راغون رو با استفاده میدهم، از تمام مردم سهمیه جمع کرد. شما آیا این رو فراموش نکردید که اون وقت از کمترین سهمیه حدود 1000 سامانی بود؟ شما هیچ شهروند کارمند کشور رو بیاید بگید که سهمیه خرید، بگید که نه. من دکترها رو میدونم، کارمندای پزشکی رو، معلم ها رو دیدم، تمام کارمندای نمیدونم معلمای صدیق باغچه‌های کودکانه، معلم نمیدونم دانشگاه و سرکرده تو مکتب میانه و دیگرش، همه اینها سهمیه خریدن. همه اینها در بالای حکومت پول دارن. حکومت از اکثر مردم قرض دارن. شما تصور کنید مردم از کشور روسیه آمدن در افیر برآمد کردن همون شب روز که ما مطمئنیم که این گس برای آبادی ملت است، آباد میشود. ما هر چی که داریم از بایگریمون برای آبادی این سهمیه میخریم. فقط اگر زمین مالکیت ما می بود هیچ مشکل نبود، ما از بهرش میگذشتیم. ولی باید این را حکومت‌ها بدونن که ما در آینده انشاءالله که با از راه‌های سیاسی پیروز شدیم، نه تنها خانه من هیچ چیز نه تنها خانه‌ام رو از حق خودمون نمیگذاریم، ما حق و حقوق ملت رو هر یک از شهروندان رو باید از این ظالمان کشیده گرفته بگیریم. حالا خانه من رو گرفتن، این خانه شخصی من بود، ولی رستم امام علی در شهر دوشنبه در مرکز پایتخت باغچه کودکان رو تصرف کرد، خانه شخصی برای خودشون چند طبقه یک بینای با حشمت ساخت. چرا این رو مردم نمیگویند؟ آیا این غصب زورکی نبود؟ چرا زار رو در عزت الله شریف در
چندین جای کشور خونه‌های حولینشو من 4-5 تاشو دیده بودم، بدون اینکه میدونستم که یکی از بیناهای نوی که به حشمت برداشتن فقط یک پدیز رو تا بالا خریده بود و همراه دخترش زحل. این پولا از کجا میاد؟ من از همه اینها آگاهی دارم. من رئیس راهبر یکی از شرکت‌های ساختمانی بودم، در بسیاری مناقصه ها، همون تندر میگن، در تندر و آزمون ها شرکت میکردم. من چندین آزمون و تندر رو بریده بودم. حتی یک تندری 7 میلیون دلار بود از طرف بانک رشد اسلامی اومده از کشور سعودی پیشنهاد کرده بودن. من جای اول رو اشغال کرده بودم، برادر عروس امام علی رحمان جای پنجم رو اشغال کرده بود. ما با قول اونها اکنام دادیم، 7 میلیون نه در 5.5 میلیون گفتیم ما همین گذرانی رو به انجام میرسونیم. او ما در 7 میلیون پرینسیپ رفت با قول ما تاجیکا، همون در 7 میلیون همون رو کشید از ما، گرفت، نگذاشت که ما نفر اول شدیم، نگذاشت ما غالب اومدیم ما هم کار رو بگیریم به انجام برسونیم. همه اینا غلط بودن. من باز میگم که تنها یک منزلی ما نیست. من میدونم منزلی استاد محمد سعید رضایی رو خراب کردن، اون رو از دست دادن ایشون منزلشون رو. من وقتی که الهام جان از زمینش نگرفتم، من در تاجیکستان بودم، من این کارو نظارت میدیدم، آگاهی داشتم از این کار. حتی خبر داشتم که وکیل مدافعشون مرحوم خیرنسا واحد بودن. من از این آگاهی داشتم. فیض‌نسا واحد و بله. این اگر این خیر ما بکوبیم، ما چند نفره که ما همین مالکیتمون رو از دست دادیم، اینو ما هستیم که حالا مردم دارن با مردم اینا رو خاطر رسان میکنیم، ولی مثل ما شاید که هزارها تا باشه. بله بله. حالا اینا گفت که برادر سید اسحاق خانه شما را من خودی که در همین واسه ناحیه واسه هسته است، عیناً کدام منصبدار گرفت؟ نام و نسب دارید؟ مثال شما در دستتون که کی آمده با کی میخواد اون خانه را تیا؟ اون میخواد مالکیت کی کنه؟ ببینید ما همین رو هم همین سوال رو کاملا از همون نزدیکانمون در تاجیکستان در یک بار علاقه میبرند با همونها گفتن که این بر هیچ کس معلوم نیست. حتی میگویم کی از همونه که سند رو با اسمش میگذارند یا که گذاشته باشند، همون رو بگید، حداقل نمبر تلفنش رو بیارید، بر کدام خاطر خونه ما رو میاد صاحب میشد. فکر آیندهش رو نمیکند که ما ان شاء الله بر بگردیم روز و روزگار تغییر کند و چی بلای بسری مثلا خونه کردگی میاد. حالا ما هیچ کس رو چیز نمیکنیم، با قول چی اوغراجر نمیکنیم روسا، ولی باید بدونن که مالکیت شخصی یک آدم مالی مردم خونی اون است، مال یک شخص خونی اون شخص حساب میشه. تو چگونه میخوای حق و حقوق یک خانواده رو پایمال نموده مثلا بعد تمام دارایی او تصرف میکنی؟ ولی من نگفتم که خونه های خودم رو چگونه از دست دادم. همون طوری که گفتم من رو وقتی به گروگان گرفتند و همین خود شادی حفیظاده از من $50,000 طلب کرد، من همین پول رو اونا بعد معامله کردند و همین رو کمتر کردن، حدود $40,000 کردن. همین رو گرفتن قرض کردن دادن، من خانه شخصی خودم رو فروختم، قرضایم رو پرداخت نمودم. باور میکنید؟ بابا برادرم بابا عبدالستار خانه با حشمت 3 طبقه داشت، بسیار کارگر فعال بود. حالا من همراهشون کار میکردم. چگونه خونه‌اش رو از دست داد؟ خونه‌ای که بود در مرکز شهر داشت. از حساب خودش چند تا از بیمارستان ها و مکاتب اینها رو گفتن التماس کردن که ما پول نداریم، همینا رو از حساب خودش همون خونه هاشو رو گروگان گذاشت به بانک، همونها رو ساخت داد. حتی مکتب کار و گنگ‌های ناحیه رودکی رو همین حالا هم میتونن همه برام ببینن که تا حالا ما چند قدر پولمون رو از اونجا نگرفتیم. کارخانه جمعیت سهامی پوشیده منالی 05 راهبرش من بودم. همین کارخانه ساخته دادمون رو از حساب خودمون ساختیم، حد اکثر پولمون رو نگرفتیم. حالا اینجا من میخواستم با تماشابینان عزیز یک نقطه را در ذکر کنم. حالا ما اینجا در باریق بگوییم که حکومت قانون شکنی میکند. برای چی قانون شکنی؟ چون که مالکیت خصوصی نفر یک شهروند مصادره کرده شده از غیر قانونی. اینو ببینید که سرقانون چی میگوید. ما دید واضح سرقانون میگوید که اساس اقتصادیات تاجیکستان را شکل‌های گوناگون مالکیت تشکیل میدهند. دولت فعالیت آزاد اقتصادی، صاحبکاری، برابر حقوقی و حفظ حقوق همه شکل‌های مالکیت از جمله مالکیت خصوصی را کفالت میدهد و در ماده 22 سرقانون آمده است که منزل شخص دخل ناپذیر است.
یعنی حکومت از یک جهت یعنی سرقانون کفالت داده است که مالکیت خصوصی دخل ناپذیر است و مالکیت خصوصی در حیات مردم بودنش را کفالت داده ایستاده است. سرقانون کفالت داده ایستاده است، اما حکومت سرقانون را زیر پا کرده بالای مالکیت خصوصی مردم را غیر قانونی از خود کرده ایستاده است، وارد شده ایستاده است به منزل شخص. حالا آنکه به اجازت شهروند وارد منزلش شدن قانونا منع است. اینجا مردم میگوید که مرا بیزنسم را مصادره کردن، مرا خانم را مصادره کردن، مرا خودم را گروگان گرفتند و پول طلب کردن. این است مقامات. حالا مردمی شما عزیز، از کنستیتوسیون سرقانون گفته، از کنستیتوسیون سرقانون من در یک کلمه همین را در یک جمله میگم به شما که سرقانون جمهوری تاجیکستان در داخل تاجیکستان هیچ قوه قانونی ندارد. متاسفانه. متاسفانه. وقتی که کارمند سود یا اینکه کارمند پروکراتور میگوید که من اختیارم در دست خودم نیست، من باید شما را به همین مهلت به حبس بگیرم، این چی معنی دارد؟ یعنی این معنی آن را دارد که سود همچون یک شاخه مستقل عمل نمیکند، استقلالیتش را از دست داده است. پرینسیپ اساسی نظام دموکراتی مستقل بودن شاخه سودی، مستقل بودن شاخه قانونگذار و شاخه اجرایه برهم خورده است و هم شاخه سودی و هم شاخه قانونگذار زیر اطاعت شاخه اجرایه یعنی رئیس جمهور امام رحمان قرار گرفته است. این نشانی دیکتاتوری بودن نظام و دیکتاتور بودن امام رحمان است. حالا اینش هم دیکتاتور بودنش هم در دست یک نفر گفتید آشکار بود و اون کی بود نامش کارمند گمرک گفت که جوانی حیف میشه اگر نه 15 سال پشت زندان میروی. کارمند گمرک گفت کو شاروخ نام داشت، چی نام داشت؟ شهباز بود کی بود؟ یک نفری از آنم از پیش خودشون حکم صادر کردن بلا فاصله. بله از گناهت گذاشتم این طرف میلیون ها پول را دزدیده است. بله یک نفر گناه کرده است، دزدی کرده است، از منصبش سوء استفاده برده است، در یک مجلس میخیزاند، تمام گناهاش نام به نام میگیرد. تمام پروکوروران آنجا ششتگی هستند، وزیر کارهای داخله، امنیت همه در همونجا هستند. همه دیده ایستادن که رئیس جمهور شهادت داده ایستاده است که همین نفر دزد است، قانون ویران کن است و در آخر می شود آن را دیگر از زل سود برای جوانیش گویان آزاد میکنند. اما نفری که فرضاً یک دکتر یا معلم که مجبور شده است به یک کار غیر قانونی کوچک دست زند، میبرند او را 10 سال 5 سال پس پنجره زندان میکنند. این است عدالت سودی و عدالت قانونی که در تاجیکستان حکومت امروزی ما جاری کرده است. درست میگوید برادر سید ساق. حالا اکنون شما گویید که اینقدر شما قربانی دادید، اینقدر مال و ملکتون رفت، خیش تبار رفت، مادر خدا رحمتی شدن، خداوند رحمت کند، حالا خودتون در خارجه قرار دارید با تمام عائله و نزدیکان. شما اوید مبارزه بعدی مخالفان نظر شخصی شما چی است؟ یعنی مخالفان با این همه عملهای مقامات چه خیلی باید واکنش کنیم؟ ما چه خیلی باید کار کنیم؟ مبارزه ما چه خیلی باید باشد؟ نظر شخصی خودتان همچی یک مبارز. بله نظر شخصی من از اول معلوم است و در همون بین رفتی صحبت هم گفتم. اگر مثلا که حالا با عنوان مثال میگم ما برگردیم و زانو بزنیم مثل بعضی ها شروع کنیم به گریه کردن که ما را ببخشید، شما فکر میکنید چی میشود؟ مردم ملت آزاد میشود؟ نه. یا اینکه دست از فشار و تعقیب دیگر آزادانشون بس برمیدارن، یا اینکه زندانیان سیاسی ما آزاد میشود؟ نه. پس یگانه راه برای ما چی میموند؟ تنها یک مبارزه عادلانه، یک مبارزه دست جمعانه. من در شبکه اجتماعی یک بار نویسنده گفته بودم و باز اینجا تکرار میکنم. بله. مبارزانی که در مبارزه بر علیه ظالم با همدیگر همدست نمیشوند و یک جای نمیشوند، قطعا یکدیگر رو در زندان ظالم ملاقات خواهند کرد. این رو هرگز فراموش نکنند. اگر مبارزه قطع گردد و بگیم که بیا خیر نشد تا این وقت، حالا نشد که ناامید، هیچ وقت انسان ناامید نمیشود. انسان همیشه با امید زنده است
و باید که در یک راه ایستاد، استوار باشد در همون راه. حالا از هر طرف نمیدونم زخمی زبان ها هست و کنایه ها هست که شما این شدید و اون شدید، حتی بعضی از مبارزان بر علیه ما مخالف شدند و چه حرفهای ناسازی را در مورد ما، در مورد رهبریت، در مورد بسیاری از اعضایان فعال ما میگویند. ولی خب چیکار کنیم؟ اگر به خاطر حرف مردم زندگی کنی، باید که هیچ وقت در زندگی فعال نباشی و زندگی نکنی. من همیشه مبارزه رو راه اولی کار خودم، کار اول، درجه اول کار خودم میبینم، راه استوار میبینم، چون که یگانه حزبی که در تاجیکستان فعالیت میکرد، در تمام آسیای میانه مشهور بود، در هیچ یکی از کشورهای آسیای میانه نبود، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. خب شاید بین مبارزان نفهمی های باشد، شاید با فراکسی ها تقسیم شده باشد، با گروه ها تقسیم شده باشد، ولی این انشالله که با یک دیگر فهمی و با قوای الهی انشالله دست جمع خواهیم شد و با سرجم میشویم و با یک اتحادی رو با وجود میاریم انشالله. حالا که در حالی که ما همین کار رو کردیم و چند تا از گروه ها و حزب رو یک جا کرده به نام پیمان ملی فعالیت داریم و انشالله ادامه اش هم خوبتر خواهد بود. بله، در همین جوزه من میخواستم یک چیز را به تمام تماشابینان، علل خصوص مخالفان سیاسی تاجیکستان، مخالفان حکومت و نظام امام علی رحمان رسانم. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان تصمیم گرفته است یک نامه به راهبری اتحاد اروپا و سازمان همکاری و امنیت اروپا نامه آماده کند و با در آن نامه افراد را وارد کند که بالایش مقامات فشار آورده ایستادند، نزدیکانشان را گروگان گرفته ایستادند، مال و ملکشان را مصادره کرده ایستادند. همه آنها را با فکت و دلیل ها، نام و نسب ها در مکتوب ضمیمه کرده با راهبر اتحاد اروپا، حکومت اتحاد اروپا و سازمان های بین الملل رساند تا واقعیت حکومت امروزی تاجیکستان را با حجت نمایش دهد. آن حرفایی که ما بین خود میگوییم درست است، برای یک اودیتوری تاجیک است، اما ما میخواهیم از این پس با فکت و رقم با جامعه جهانی نیز چهره اصلی حکومت امروزی تاجیکستان را رسانیم. در این آخر من میخواستم از برادر سید اسحاق یک سوال دیگر کنم و با همین برنامه ما هم با آخر رسیده ایستاده است. برادر عزیز، من شما رو در یک مسئله میخواستم نظر شما رو فهمم. روز گذشته 2 روز پیش در تاریخ تاجیکستان همچون روز وحدت نام گرفته میشد و در تاجیکستان آن را خیلی جشن گرفته میشد و کارشناسان میگویند که این دیگر روز وحدت نیست، برعکس روز شکستی و وحدت بود، روز شکست صلح تاجیکان بود، روز میتوان گفت روز پیروزی فرانت خلقی هم شد. و این را ببینید که بالای در همین آستانه همین عید میباید مقامات عیناً در همین منطقه کلاب در ناحیه واسع با ملک نفری که برای ملت خدمت کرده ایستاده است و ملک شما مثال دست درازی میکند. شما همین روز وحدت را، یعنی حالا من در زیر ناخنک میگیرم روز وحدت را، چون که وحدت را حکومت شکست، شما در همین روز را چه خیلی تصور میکنید و چه خیلی دیدن میخواهید؟ بله بله، خوشبختانه من در این روز بسیار در هر سالهای پیش شرکت کرده بودم. در خود ولایت مختار کوهستان بدخشان روز وحدت در خود همون ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار گشت. من اونجا ساختمانچی بودم. 3 تا از انشاءات‌های مهمی همون ولایت مختار کوهستان بدخشان رو به اتمام رساندم و خود امام رحمان اومد اونها رو لنته بریده بود. اگر ضبط‌های همون وقتم که باشد، من همونجا هستم، در تلویزیون چندین بار ما رو نشان دادن. حالا همونها در روز وحدت کشوده شده بودند، اون هم روز وحدت بود. بعد ما همونجا با مرحوم شهید سبز علی محمد رضایی و همون رئیست شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان رو بر عهده داشتن، همین رو تحلیل کرده بودیم.
واقعا ما دو نفره همین رو تحلیل کردیم، گفتیم بیاین همین رو ما پیشنهاد میکنیم و همون مقامات همون خودی حاکمیت ولایت مختار کوهستان بدخشان، چون برادر سبزعلی بسیار شخصی جسماً کوچک بودند ولی در اونجا آبرویشون بسیار زیاد بود، من از آبروی اعتباری بسیار بزرگی برخوردار بودم، من واقعا این رو شاهد بودم. بعد همین رو ما بین خود تحلیل کردیم و رفت و خب چیزی که من گفتم، چیزی که خودشون از ایشون از خودشون باز گفتند و نویساندن همین بود که بیاید همین روزی وحدت ملی رو یک روزی جشن ملی یا که یگام چیز بگذارید، چون که هر وقتی که شما همین جشن رو در سالهای اخیر بعد از درگذشت مرحوم استاد سید عبدالله نوری جشن میگیرید، طرف دیگر صلح اصلا وجود ندارد اونجا. مثلا در همون جشن سال 2010 من یادم هست التماس کردن استاد کبیر را که بیا، استاد کبیر اومد در خورم، ما با هم دیگه ملاقات کردیم اونجا، با ما بود همون یک شب بازور ایستاد و دیگر گفت من طاقت ندارم، برگشت رفت از پایتخت به شهر دوشنبه. یک جشن ملی برای خودتون بگذارید، چون طرفی که دست دیگری که با شما دست داده بود صلح کرده بود اون اصلا وجود ندارد. حالا در این روز وحدت گفته شما این رو با قدر دبدبه و با حشمت جشن میگیرید، ولی حزب سیاسی که در اونجا طرف مقابل بود، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هیچ نقشی ندارد در این جشن‌های شما، هیچ نامی از آنها گرفته نمی‌شود، هیچ از آنها ستایش کرده نمی‌شود. اکثرشون در زندانند. حالا اون وقت اکثر در زندان نبودن ما سال 2010، ولی حالا همین بله، حالا شما نمیتوانید که با این منطقی که با کسی که صلح کردید ما شما رو همچون حامی حقوق مردم تاجیکستان قبول داریم، بیا ما با شما صلح، بعد بیاید شما یک جنایتکار، یک خلافکار اساسی روانه زندان کنید اونها رو. این اصلا به منطق و به عقل رسای یک انسانی، به یک عقل سالم یک انسان توغری نمیگیرد. این رو خب اکثر همون روانشناسان میگم، اکثر دانشمندان و نظر پردازان این رو خوب بررسی کردن، دیگه فکر میکنم احتیاج به ما ندارن این هرچی نظر خودمون رو بگویم، ولی نظر ما همین است که همین رو یک جشنی برای خودشون، یک جشن ملی، یک چیزی بگذارند و همون جشن وحدت رو از بین ببرن باید. بله، میتونن جشن فرانت خلقی اعلام کنند و از سری مردم ملتشون رو بردارن. بله، در حالی که فرانت خلقی هم اکثرشون، ولی بعضیش مرد، ابراهیم عثمان مرد، ناراضی از خود همین حکومت مرد، مثلا خود همون رسانه‌ها میره پخش کردن که اصلا راضی نبود. سنگک سفر رو نمیدونم فیضعلی سعید، همه اینا به دست خود امام رحمان کشته شد. همه اینها در کتاب نور در زندان استاد سید عبدالله استاد سید عبدالله نوری نویسنده شده است، ما این رو کاملا میدونیم. و اینکه در کتاب آن سیاست میر بابا میر رحیم. خیلی خوب، زنده باشید برادر سعید اسحاق. خیلی از تاریخ هم گفتید، از امروز هم گفتید، از درد و رنج هم گفتید و از مبارزه هم گفتید. خداوند حفظتان کند برادر عزیز. حالا من شما رو گوش بکنم، من خیالم که برنامه رو به آخر نرسانم، با خیلی صحبت کنم با شما، خیلی گفتنی های شما دارید و وقت من خیلی میخوام گوش کنم و شنوم و باور دارم تماشابینان هم میچینین. اما خیلی که خودتان در ابتدا گفته بودید که 1 ساعت مهلت دارید بعد از این دیگر کارها، ناچاریم که برنامه رو به آخر رسانیم. از شما یک بار دیگر منت دارم که تکلیف ما رو پذیرفتید. خداوند نگهبانتون باشد برادر عزیز. سلامت باشید. باز انشالله در برنامه‌های آینده‌تون در خدمتتون خواهیم بود. هر برنامه و موضوعی که باشد باز انشالله که ما هستیم. آباد باشید. ما رو به نوبت میگیریم. تمام، دیگر شما در روی خط فرآمدید. سلامت و سعادتمند باشید. خدا نگهدار. خداوند نگهبانتان. برادران عزیز، دوستان، تماشابینان گرامی، این بود برنامه و موضوع امروزی ما. راستی گپ برنامه را ما از پیش دیگر نقشه ها داشتیم که امروز درباره دیگر چی صحبت کنیم، اما این موضوع پیش راه آمد، یعنی با مناسبت حکومت با مخالفانش و به یگان تیاری، به یگان کاغذ و قلم و با ورق سفید ما آمدیم سر میز تا افیر کنیم. به هر حال اون چیزی که در دل بود، اون چیزی که مهمانان ما در دلشان بود، اون رو گفتم. باور دارم حرفی که از دل میبراید به دل میرسد و شما نیز که امروز در تاجیکستان قرار دارید و آنهایی که در مهاجرت قرار دارند حرفی برای گفتن دارید و شاید از گفتن او خودداری میکنید یا
آشکارا گفته نمیتوانید. میتوانید در همین کانال ما در زیر نظرهایش اون رو نویسید، با یگان نام به خود پیدا کرده، نام برای خود ماند گذاشته، تاریخ خود را نویسید یا تماس گیرید و ما با شما میتوانیم در آن موضوع، در آن مسائلی که برای شما خیلی مهم است صحبت داشته باشیم. ما برای خدمت کردن به ملت و به مردم آمدیم. ما دیگر هدف و دیگر مقصد نداریم. مقصد ما همین خدمت به ملت و آزاد کردن همین ملت، همین کشور است. آزاد کردن و رسیدن به یک جامعه واقعا حقوق بنیاد و آزاد و دموکراتی است. ما میخوایم جامعه داشته باشیم که انسان با ارزشترین چیز در این باشد. انسان بالاتر، همچون انسان بالاترین ارزش داشته باشد در این جامعه. باقی خداوند نگهبانتان باشد. این بود برنامه 60 دقیقه و من بودم با شما سلیم سلطانزاده. آبونه شدم و لایک گذاشتن را فراموش نکنید. خداوند نگهبانتان.